Good morning everyone. Welcome to English class. Today in this class we will discussing about one prose, The Real Princess. The Real Princess. ನಿಜವಾದ ರಾಜಕುಮಾರಿ. Princess, the real princess. ಯಾರನ್ನ ನಿಜವಾದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. First I will read the textbook. If you have a textbook, please open your textbook, page number 9. I will read the textbook. Observe carefully. Long ago, there lived a royal couple with their only son. The prince was a charming and brave young man. The king and the queen loved their son. They wished to get him married to a very beautiful princess. The queen suggested the names of some princes who were known for their beauty. But the prince had a different idea of selection. He felt that the princess of his choice should be as delicate as an angel. So, when his mother raised the question, the prince said, "Mother, I have travelled far and wide. I saw many princes, but no one was a flawless. So I want you to select such a girl that she should be a real princess. If you can't find one, I will never marry." The queen was worried. She knew that her son was handsome, brave and wise. She prayed to God for help in finding a real princess. One evening there was a terrible storm and he trained cats and dogs. Thunder and lightning made the night horrible and unbearable. There was a knock at the palace gate late at night. The gatekeepers gently opened the gate. A beautiful rich girl came in walking. They at once realized that she was a girl of royal birth. She looked as delicate as a flower. She was wet from head to foot. They took her to get the queen's chamber. How come you are out in this terrible night, dear? Where do you come from? Asked the queen endearingly. I am a princess, said the girl. I came along with a hunting party. We got lost and I entered your city. I came riding my horse. I did not know where I was. I saw the bright lights of your palace and came this way. A princess, the queen said to herself, let me test her to find whether she could be a princess of my son's choice. The queen went into the bedchamber and called the servants to remove the mattresses on the royal coat and put a peanut on it. Then 20 mattresses were placed in a pile on the nut with the nicest and bed sheets spread on them. She ordered the maids to give warm clothing to the princess. After the princess had her food, the queen led her into the bedchamber. The queen helped her climb up the high bed with the help of the staircase. The queen asked the princess to rest for the night. The next morning, the queen went to the princess and greeted her. She asked, "Enjoyed sound sleep, my child? Hope the bed was comfortable?" "Oh no, your majesty, I could hardly get a wink of sleep," she continued. "I felt something hard under the mattresses." The queen realized that the girl was the real princess her son was looking for.
She had felt the peanut hidden under 20 mattresses. The prince was very happy to see a real prince. She was brave, beautiful, and delicate. So he married her. They loved each other and led a happy married life. The peanut, which brought about the marriage, was carefully preserved in a velvet lined glass case in the Royal Museum. Okay, I will explain the real princess, ನಿಜವಾದ ರಾಜಕುಮಾರಿ. ಲಾಂಗ್ ಅಗೋ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಲಾಂಗ್ ಅಗೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ದೇರ್ ಲಿವ್ಡ್ ಎ ರಾಯಲ್ ಕಪಲ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಸನ್. ಇಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಕಪಲ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ದಂಪತಿಗಳು, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರುವಂತಹ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ. ದೇರ್ ಲಿವ್ಡ್ ಎ ರಾಯಲ್ ಕಪಲ್, ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತ ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ರು. ವಿತ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಸನ್, ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೇವ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾಜಕುಮಾರ, ಕಿಂಗ್, ಸನ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್, ರಾಜನ ಮಗನು. ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಎ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್, ಅವನು ತುಂಬ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿದ್ದ. ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇವ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್, ತುಂಬ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ. ಬ್ರೇವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದನು. ದ ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಲವ್ಡ್ ದೇರ್ ಸನ್. ದ ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಲವ್ಡ್ ದೇರ್ ಸನ್. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ, ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಣಿ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಹ ಅವರ ಮಗನನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಲವ್ಡ್ ದೇರ್ ಸನ್. ದೇ ವಿಶ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಮ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್. ಅವ್ರ ಆಸೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ದೇ ವಿಶ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಆಸೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಕಿಂಗು ಕ್ವೀನು, ರಾಯಲ್ ಕಪಲ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅವರನ್ನ ಕಿಂಗ್, ಅವರು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಣಿ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಗನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿನ್ಸು. ದೇ ವಿಶ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹಿಮ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ತಂದು ಆತನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು. The queen suggested the names of some princes who were known for their beauty. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳ ತಾಯಿ ರಾಣಿ. ದ ಕ್ವೀನ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಹೂ ವರ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು, ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಆದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಐಡಿಯಾನ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. He felt that princess of choice should be as delicate as an angel. ಅವನ ಆಸೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಲಿಕೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯನ್ ಏಂಜಲ್. ಅವಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಏಂಜಲ್ ಥರ, ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತರ ಥರ, ಅಂದರೆ ಏಂಜಲ್ ದೇವಿಯ ಹಾಗೆ ಅವಳು ಹೊಳಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಬಯಸಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಸ್ ಡಿಲಿಕೇಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಏಂಜಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ರೈಸ್ಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಆಗ ಆತನ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸೆಡ್, ಮದರ್ಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮದರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್. ನಾನು ಬಹುದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ಸಾ ಮೆನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್, ನಾನು ತುಂಬ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ವಾಸ್
ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ದೋಷ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲಾಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೋಷವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಚ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ಆದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗರ್ಲನ್ನು ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಒನ್, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಮ್ಯಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಒನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಮ್ಯಾರಿ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ರೈಸ್ಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆಗ ಅವನಿಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸೆಡ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ರಾಣಿ ಮಗನು, ಮದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್, ನಾನು ಬಹುದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಸಾ ಮೆನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್, ನಾನು ತುಂಬ ರಾಜಕುಮಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ವಾಸ್ ಫ್ಲಾಲೆಸ್, ಯಾರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಚ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನೇ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಒನ್, ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಒನ್, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಮ್ಯಾರಿ, ನಾನು ಮದುವೆನೇ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದ ಕ್ವೀನ್ ವಾಸ್ ವರಿಡ್, ರಾಣಿಗೆ ತುಂಬ ಚಿಂತೆ ಆಯಿತು. ದ ಕ್ವೀನ್ ವಾಸ್ ವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಲು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶಿ ನ್ಯೂ ದಟ್ ಹರ್ ಸನ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್, ಅವಳ ರಾಣಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಶಿ ನ್ಯೂ ದಟ್, ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹರ್ ಸನ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್, ನನ್ನ ಮಗನು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬ್ರೇವ್, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಶಿ ಪ್ರೇಡ್ ಟು ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಣಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಏನಂತ? ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್, ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ನನ್ನ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಪ್ರೇಡ್ ಟು ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್, ನಿಜವಾದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆ ಶಿ ಪ್ರೇಡ್ ಟು ಗಾಡ್, ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಒನ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಒಂದಿನ ಸಂಜೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಟೆರಿಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಭಯಾನಕವಾದಂತಹ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದಿನ ಸಂಜೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರೈನ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಗ್ಸ್, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಟ್ ರೈನ್, ಜೋರಾದ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಥಂಡರ್ ಗುಡುಗು, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, ಮಿಂಚು, ಮೇಡ್ ದ ನೈಟ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಬಿಯರಬಲ್. ಆ ಗುಡುಗು, ಮಳೆ ಮತ್ತು ಮಿಂಚು, ಥಂಡರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ದ ನೈಟ್, ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ತುಂಬ ಹಾರಿಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಭಯಾನಕವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅನ್ಬಿಯರಬಲ್ ಅಸಹನೀಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಜೋರಾಗಿ ಗುಡುಗು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಥಂಡರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ದ ನೈಟ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಬಿಯರಬಲ್, ಅದು ಅಸಹನೀಯವಾದಂತಹ ಭಯಾನಕವಾದಂತಹ ರಾತ್ರಿ ಆ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಥಂಡರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, ಗುಡುಗು ಮಿಂಚುಗು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಮಳೆನೂ ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ನಾಕ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗೇಟ್ ಲೇಟ್ ಅಟ್ ನೈಟ್, ಒಂದಿನ ತಡರಾತ್ರಿ, ಲೇಟ್ ಅಟ್ ನೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತಡರಾತ್ರಿ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತುಂಬ ತಡವಾಗಿದೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ನಾಕ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗೇಟ್, ಅರಮನೆಯ ಗೇಟನ್ನು ಯಾರೋ ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೋರಾಗಿ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ನಾಕ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗೇಟ್ ಅಟ್ ನೈಟ್, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗುಡುಗು ಮಿಂಚೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ದ ಗೇಟ್,
ಆಗ ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್, ಗೇಟನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡು ಅವನು ಜೆಂಟ್ಲಿ ಓಪನ್ ದ ಗೇಟ್, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಗೇಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರಿಚ್ ಗರ್ಲ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಒಬ್ಬ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ವಾಕಿಂಗ್, ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರಿಚ್ ಗರ್ಲ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಒಬ್ಬ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಹುಡುಗಿ ಆ ಅರಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ, ಗೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಲು. ದೇ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ ಬರ್ತ್. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಓ ಈ ಹುಡುಗಿ ಯಾರ್ದೋ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗಿನೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಕೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ಲು. ಶಿ ಲುಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಲಿಕೇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಅವಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೂ ಹೇಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿ, ಮೃದುವಾಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದ್ಲು. ಶಿ ಲುಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಲಿಕೇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಫ್ಲವರ್ ಹೇಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೋ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ಲು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ವೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆಡ್ ಟು ಫುಟ್. ಶಿ ವಾಸ್ ವೆಟ್. ವೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ರೈನ್. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆಟ್. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಒದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ವೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆಡ್ ಟು ಫೂಟ್. ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನ ತನಕನೂ ಅವಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ದೇ ಟುಕ್ ಹರ್ ದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್. ಅವಳನ್ನು ರಾಣಿಯ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಟುಕ್ ಹರ್ ಟು ದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್. ರಾಣಿಯ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಹೌ ಕಮ್ ಯು ಆರ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆರಿಬಲ್ ನೈಟ್ ಡಿಯರ್. ಯಾಕೆ ನೀನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇರ್ ಡು ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ನೀನು. ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಎಂಡರಿಂಗ್ಲಿ. ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ರಾಣಿ. ಹೌ ಕಮ್ ಯು ಆರ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆರಿಬಲ್ ನೈಟ್. ನೀನು ಹೇಗೆ ಬಂದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ವೇರ್ ಡು ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್. ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೀಯಾ. ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಎಂಡರಿಂಗ್ಲಿ. ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್. ನಾನೊಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರಿ. ಸೆಡ್ ದ ಗರ್ಲ್. ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರಿ. ಐ ಕೇಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಹಂಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ. ನಾವು ಬೇಟೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಹಂಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಅಂದರೆ ಬೇಟೆ ಆಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ವಿ ಗಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಎಂಟರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಸಿಟಿ. ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಕೇಮ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೈ ಹಾರ್ಸ್. ನಾನು ನನ್ನ ಹಾರ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಸ್, ಕುದುರೆನ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದೆ. ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನಾನು. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಐ ವಾಸ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಐ ಸಾ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೊಳಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಲೈಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಮ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದೆ. A princess, the queen said to herself. A princess, ಹೌದಾ? The queen said to herself. Let me test her to find whether she could be a princess of my son's choice. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಣಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇವಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾಜಕುಮಾರಿನ. ಈಕೆನ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮಗನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ದ ಕ್ವೀನ್ ಸೆಡ್ ಟು ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವಳಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಳೇ ಕ್ವೀನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಸ್, ಆ ರಾಜಕುಮಾರಿ, ಯಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೋ ಆ ರಾಜಕುಮಾರಿ, ಇವಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ಸೇನಾ, ಇಲ್ಲ ಇವಳನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಣಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ದ ಕ್ವೀನ್ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬೆಡ್ ಚೇಂಬರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಅವಳ ಬೆಡ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ ದ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರುಗಳನ್ನು ಕರೀತಾಳೆ. ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್ ಆನ್ ದ ರಾಯಲ್ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಎ ಪೀನಟ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಆ ಹಾಸಿಗೆ, ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್ ಅಂತ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಸಿಗೆ,
ಆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗಿರಿ. ರಿಮೂವ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್ ಆನ್ ದ ರಾಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೃದುವಾಗಿರುವಂತಹ ತುಂಬ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಎ ಪೀನಟ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಆ ಹಾಸಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೀನಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ. ಆ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಆ ಕಡಲೆಕಾಯಿನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಪೀನಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ. ದ 20 mattresses were placed in a pile on the nut with nicest of bed sheet spread on them. ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಪೀನಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿನ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸನ್ನು ಒದಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಬೇಕು, ಅದು ಹಾಸಿಗೆ ಥರ ಕಾಣಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪೀನಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಡ್ಶೀಟನ್ನು ಒದಿಸಿದಾಳೆ. Then 20 mattresses were placed in a pile on the nut. 20 ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಳೆ. ವಿತ್ ದ ನಾಯ್ಸೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ಅಷ್ಟು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಾಯ್ಸೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಆಗೋ ಥರನೇ ಇತ್ತು. ಶಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ದ ಮೇಡ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ವಾರ್ಮ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಾತನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ ಫುಡ್. ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ಗೆ, ಆ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಲಲ್ಲ, ಒದ್ದೆ ಆಗಿದ್ಲಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ಗೆ ಅವಳು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ದ ಕ್ವೀನ್ ಲೆಡ್ ಹರ್ ಇಂಟು ದ ಬೆಡ್ ಚೇಂಬರ್. ಹಾಗೆ ಅವಳು ರಾಣಿ ಆ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ಅವಳ ಬೆಡ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ದ ಕ್ವೀನ್ ಹೆಲ್ಪೆಡ್ ಹರ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಅಪ್ ದ ಬೆಡ್, ಹೈ ಬೆಡ್, ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಡ್, ಮಲ್ಗೋಕೆ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಡ್. ಆ ಬೆಡ್ಗೆ ಅವಳು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ, ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕ್ವೀನು ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಲು, ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ವೀನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ದ ಕ್ವೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೈಟ್. ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು, ಈ ಬೆಡ್ ಮೇಲೇ ನೀನು ಮಲಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದ ಕ್ವೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೈಟ್. ಈ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ. ದ ಕ್ವೀನ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಟೆಡ್ ಹರ್. ದ ಕ್ವೀನ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಟೆಡ್ ಹರ್. ಆಗ ಅವಳು ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಾಣಿ ಹತ್ರ ಅವಳು ಬರ್ತಾಳೆ. ರಾಣಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ವಿಚಾರಿಸ್ತಾಳೆ. ಗ್ರೀಟೆಡ್ ಹರ್ ಅಂದರೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಆಸ್ಕಡ್, ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ರಾಣಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್. ಮಲಗಿರುವಾಗ ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೌಂಡ್ ಆಯಿತಾ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದ? ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್, ಮಲಗಿರುವಾಗ ಶಬ್ದ ಆಯಿತಾ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದ? ಹೋಪ್ ದ ಬೆಡ್ ವಾಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ನಾನು ನಿನಗೆ ಈ ಬೆಡ್ಡು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ನಿನಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಇದು ಬೆಡ್ಡು? ಹೋಪ್ ದ ಬೆಡ್ ವಾಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಈ ಬೆಡ್ ನಿನಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ಹೋ ನೋ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ. ಇಲ್ಲ ಮಹಾರಾಣಿ. ನೋ, ಹೋ ನೋ, ಐ ಕುಡ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಎ ವಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ. ವಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಇನ್ನು ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಲ್ಲೇ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೋ ನೋ ಯುವರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ. ಇಲ್ಲ ಮಹಾರಾಣಿಯವರೇ, ನನಗೆ ಐ ಕುಡ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಎ ವಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್, ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ. ಶಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್, ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್. ನನಗೆ ಈ ಹಾಸಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೋ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಏನೋ ಒತ್ತದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್, ಏನೋ ತುಂಬ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಂಡರ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್, ಈ ಹಾಸಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೋ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ದ ಕ್ವೀನ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದಟ್. ಆಗ ರಾಣಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು.
ದಟ್ ದ ಗರ್ಲ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್. ಇವಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾಜಕುಮಾರಿ. ಈಕೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಡಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇವಳು ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಮೃದುವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೂವು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದ ಕ್ವೀನ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಗರ್ಲ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಹರ್ ಸನ್ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್. ನನ್ನ ಮಗನು ನೋಡಿರುವಂತಹ ಹುಡುಗಿ ತುಂಬ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್, ನಿಜವಾದ ರಾಜಕುಮಾರಿ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದ ಪೀನಟ್ ಹಿಡನ್ ಅಂಡರ್ ದ 20 ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್. ಅಂತಂದರೆ ಆಕೆ ಆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬೆಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪೀನಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆಕೆಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಎ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್. ಆಗ ಆ ರಾಜನಿಗೆ, ನಿಜವಾದ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಸನ್, ಆ ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಣಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸ್, ರಾಜಕುಮಾರ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಎ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್. ನಿಜವಾದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಶಿ ವಾಸ್ ಬ್ರೇವ್. ಅವಳು ಸಹ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ಲು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲಿಕೇಟ್, ತುಂಬ ಮೃದುವಾಗಿದ್ಲು. ಸೊ ಹಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಹರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆದನು. ದೇ ಲವ್ಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಡ್ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಒಂದು ಸುಖವಾದಂತಹ ವಿವಾಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. ದ ಪೀನಟ್ ವಿಚ್ ಬೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಅವರು ಪೀನಟನ್ನು ಅವ್ರ ಮದುವೆಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ವಾಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ದ ರಾಯಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಆ ಪೀನಟನ್ನು ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲೆಸನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್. ಹೌ ಶಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. You also read 2 or 3 times at your home.